देवानुप्रियो, सम्यक पराक्रम, हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार से हमारे सत्य का कारण बन जाए, हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार से हमारे सत्य कर्म का कारण बन जाए, और हमारा ही पुरुषार्थ किस प्रकार से हमारे सत्य भोगों का कारण बन जाए। भगवान ने कहा मोक्ष में जाने की, आत्मकल्याण की राह पर आगे बढ़ने की और सत्य प्रवृत्तियों की 73 वे है। और इसी वे में से मैंने आपको कल एक कहा था, संवेग। क्या था? संवेग। संवेग ऐसा गुण धर्म है, एक ही गुण अनंत गुणों की मदर है। संवेग को सिंपल गुजराती में क्या कहते हैं? संवेग को सिंपल गुजराती में कहा जाए श्रद्धा बढ़ेलो प्रेम। श्रद्धा बढ़ेलो प्रेम। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अनकंडीशनल लव। जब एक आत्मा परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, किसी न किसी ऐसी सत्य प्रवृत्तियों के प्रति अंदर से ही श्रद्धा पूर्वक उसके अंदर में एक विश्वास, एक प्रेम, एक लव, एक अंदर से समर्पण भाव। जहां समर्पण होता है ना, वहां हर वचन का स्वीकार हो जाता है। जहां समर्पण होता है ना, वहां पे, जहां संवेग होता है ना, वहां पे हर आज्ञा के पीछे उससे एक श्रद्धा होती कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है ना, इसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है, कोई हेतु है, कुछ है। मेरे में क्षमता होगी तभी मुझे आज्ञा देंगे, मेरे में क्षमता होगी तभी मुझे प्रेरणा देंगे, मेरी योग्यता होगी तभी तो उन्होंने मुझे कुछ करने को कहा है। लेकिन ये जो लाइन आती है ना, उसमें सबसे पहले इमोशनल में क्या होता है? गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अंदर से ही एक पूर्ण अंदर से एक लव, एक अंदर से एक श्रद्धा, अंदर से एक समर्पण, अंदर से एक संवेग। मैं यदि अचानक, और आपको, आपका संवेग कितने परसेंटेज है ना, उसको चेक करने के लिए एक ही उपाय है। जब भी गुरु के पास जाओ ना, प्लीज मने कोई आज्ञा आपो तो, प्लीज मने कोई आज्ञा आपो। જો એ તમને સહર્ષ આજ્ઞા આપે ને, તો એમનો તમારી પર 100% વિશ્વાસ છે। એ જો તમને ફાસ્ટ આજ્ઞા આપી દે ને, ફાસ્ટ, તમે પૂછો ને એની સેકન્ડમાં તમને આજ્ઞા આપી દે ને, તો સમજો કે ગુરુએ તમારી સાથે કનેક્શન રાખ્યું છે। એટલે એમને તમારી બધી ખબર છે કે તમારે શું કરવાનું છે, એટલે ફાસ્ટ તમે કે તમારે આમ કરવાનું છે। તમે ગુરુ પાસે કોઈ આજ્ઞા માંગો અને ગુરુ વિચારમાં પડી જાય અને પછી તમને કે, એનો મિનિંગ છે હવે તમને અત્યારે સ્કેન કરી રહ્યા છે, એ તમને અત્યારે નિહાળી રહ્યા છે, એ અત્યારે તમને સમજી રહ્યા છે, એ તમને અત્યારે, એનો મિનિંગ છે કે એનું તમારું કનેક્શન સ્ટ્રોંગ નથી। કેવું છે એનું અને તમારું કનેક્શન? કેવું છે? વીક છે કે स्ट्रांग છે? उनका और आपका कनेक्शन कैसा है? वीक है। वीक लिए उसके लिए वो सोच रहे, वो कनेक्शन बना रहे हो, आपको स्कैन करे, अच्छा इसमें ये कनेक्शन को फर्क पड़ जाएगा, ये कनेक्शन को वोशनो। ठीक है, हमारा नहीं पची जोइस। इसका मीनिंग है कि उनको आपके साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं रखना है। यदि वो आपको कोई आज्ञा नहीं देते हैं, इसका मीनिंग है कि उनको आपके साथ ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं रखना है। हेलो, कितने लोगों को ये अलग अलग अनुभव होते हैं। हमने आज्ञा मांगी लेकिन गुरुदेव ने नहीं दी,
हमने आज्ञा मांगी लेकिन गुरुदेव सोच रहे थे, हमने आज्ञा मांगी लेकिन गुरुदेव, और हमने आज्ञा मांगी तुरंत ही गुरुदेव ये करने का है। जितना कनेक्शन फास्ट, जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, उतना ही रिप्लाई फास्ट। जैसे जैसे एक आत्मा संवेग भाव में आता है, उसके अंदर में उसका समर्पण, उसका लव, उसका प्रेम, उसके अंदर में श्रद्धा इतनी जोरदार हो जाती। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में भी वो गुरु को समझते हैं, शुरुआत में वो गुरु को जानते हैं, अभी प्रारंभिक क्षण में यदि उसे, लेकिन धीरे 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 उसे एहसास होता जाता है, अनुभव होता जाता है, वो दूसरों के अनुभवों के ऊपर से भी सीख लेते हैं और खुद के अनुभव से भी जान लेते हैं, और फिर धीरे धीरे भगवान ने कहा संवेगिणम अनुत्तरम धम्म सद्धम जनिए, उसमें अनुत्तर पहले कभी नहीं आई हो, ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा आ जाती है, अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा आ जाती है, अनुत्तर जिसमें कोई ऑप्शन न हो, जिसमें किसी प्रकार की आर्गुमेंट न हो, ऐसी श्रद्धा आ जाती है। પણ ગુરુદેવ તમે કહો છો કે ત્યાં પણ કઈ આપણે કઈ ત્યાં બાંબુ મારવાની જરૂર નથી, ચાલશે, તાળપત્રી લગાડી દે તોય ચાલશે। તને આજનો સાદો પવન દેખાય છે, મને 3 દિવસ પછી આવવા વાળું સાયક્લોન દેખાય છે, અને સાયક્લોન દેખાય છે એટલે હું તને એમ કહું છું કે બાંબુ લગાડ દે। પણ તને લાગે અહીંયા તો નોર્મલ પવન જ હોય છે, ક્યારે અમે તો સાયક્લોન જોયું જ નથી, એટલે હવે બાંબુ લગાડવાની કોઈ જરૂરત જ નથી। ઠીક છે, તને જેમ લાગે। કેટલાક લોકો બગડે તેની પેલા સુધરી જાય, કેટલાક લોકો બગડે પછી સુધરી જાય, અને કેટલાક લોકો બોલો બગડ્યા પછી પણ શું થાય, जितनी हमारे अंदर की श्रद्धा होती है ना, उतना ही हमारा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और जितना हमारा समर्पण श्रेष्ठ होता है ना, उतनी उतनी हमारे अंदर में आर्गुमेंट करने की क्षमता जीरो हो जाती है। मैं ये हमेशा मानता हूँ, जिज्ञासा सबसे बेस्ट है और आर्गुमेंट सबसे बैड। क्या किसी भी सब्जेक्ट को हम नहीं समझ पाए, इसलिए हमें जिज्ञासा से समझना चाहिए। जिज्ञासा व्यक्त कर दी, पर गुरुदेव तमाम કહો છો મને સમજવા માટે મારે જાણવું છે કે, પણ તમે આમ કહો છો પણ આમ થશે। आर्गुमेंट वाले व्यक्ति के पास क्या होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट। और जिसके पास रिस्पेक्ट होता है कि आपने कहा सही होगा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे समझने की ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, ये जिज्ञासा है, इसके अंदर में रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात को रखता है और सामने गुरु की बात को, परमात्मा की बात को भी स्वीकार कर लेता है। संवेग से क्या होता है, संवेग से इतना लव, इतना लव, इतना प्रेम आ जाता है धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, सभी नियमों के प्रति। अनुत्तरम धम्म सिद्धम जनि, अनुत्तराय धम्म सिद्धाय संवेगम भवमागच्छे। जैसी श्रद्धा बढ़ती है ना, प्रेम और बढ़ जाता है। उन्होंने जो कहा है मेरे हित के लिए कहा है, उन्होंने जो कहा है मेरे कल्याण के लिए कहा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है मुझे तब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे अंदर में शायद उस समय श्रद्धा कम थी, लेकिन अब समझ में आ गया है। संवेग से श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा से संवेग, दोनों ही एक दूसरे की क्या है, જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધતી જાય ને એમ એમ તમારો પ્રેમ વધતો જાય, અને જેમ જેમ તમારો પ્રેમ વધતો જાય ને એમ એમ શું વધતી જાય, અને બે વધે એટલે શું થાય, ધર્મ આસાન થાય, સાધના આસાન થાય કે સાધના કઠિન થઈ જાય, શું થઈ જાય, સાધના આસાન થઈ જાય। એની માટે કોઈ અશક્ય ના રહે, એની માટે કોઈ આજ્ઞા અશક્ય ના રહે, એની માટે કોઈ અંદરમાંથી આર્ગ્યુમેન્ટ ન રહી। આમ કીધું છે ને, આમાં કોઈક હેતુ, કોઈક કારણ, કંઈક મારી સમજ હંમેશા અધૂરી છે, મારી સમજ હંમેશા અધૂરી છે, એટલે હે ગુરુદેવ તમને હું સમજી શકતો નથી, મારી સમજ અધૂરી છે એટલે હું તમને સમજી શકતો નથી। મને વિશ્વાસ છે, મારી શ્રદ્ધા છે, મારું સમર્પણ છે, મારો પ્રેમ છે, મને તમારી સમજ ઉપર કોઈ શંકા નથી, મને તમારી સમજ ઉપર કોઈ શંકા નથી।
जैसे ही समर्पण भाव आता है ना, अनंताणु बंदी कोह मान माया लोभे खवे ही, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। जैसे ही हमारी श्रद्धा आ जाती है ना, वैसे ही हमारे अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। श्रद्धा संकित का कारण है, और संकित से श्रद्धा और स्ट्रांग होती है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होने लगता है ना, अनंतानुबंधी मीन्स की बहुत ही बैड टाइप की, जो विक्रोध है, जो मान है, जो माया है, जो लोभ है, जो अनंत कर्मों के कारण है, उसके अंदर से अपने आप ही श्रद्धावान व्यक्ति का क्रोध कभी अनंतानुबंधी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रद्धा संकित से जुड़ जाती है, और संकिति को कभी भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होते। एक आगम की भाषा है, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। भगवान ने कहा एंगर के 4 प्रकार है। एक एक्सट्रीम लेवल, जिसको कहा जाता है अनंत अनंत कर्मों का कारण, उसे कहा जाता है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानी, किसी भी प्रकार से अपनी श्रद्धा को अप्लाई करने ना दे, अपनी श्रद्धा को अप्लाई करने ना दे। पहले तो श्रद्धा ही ना आने दी, वो होता है अनंतानुबंधी। श्रद्धा आ गई, लेकिन श्रद्धा से जो कुछ भी कहा है ना, उसका स्वीकार न करने दी, वो है अप्रत्याख्यानी। नंबर 3 पर आता है प्रत्याख्याना वर्णी। स्वीकार करने दे, लेकिन संपूर्ण नहीं, थोड़ी आर्गुमेंट भी चलती हो, थोड़ा स्वीकार भी हो, थोड़ा स्वीकार हो, थोड़ा अस्वीकार भी हो, उसे कहा जाता है प्रत्याख्याना वर्णीय। और 4th स्टेप होता है संजवलम, स्वीकार, पूर्ण स्वीकार, लेकिन स्वीकार में शायद कोई गलती रह जाए तो उसको कहा जाता है संजवलन। तो एंगर, ईगो, इच्छा, अपनी बिलीफ, अपनी मान्यताएं, अपना थिंकिंग, ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। आपका लोभ भी 4 प्रकार का होता है, आपकी इच्छा भी 4 प्रकार की होती है, आपकी चीटिंग भी 4 प्रकार की होती है, आपकी जेलसी भी 4 प्रकार की होती है, आपकी कंपैरिजन भी 4 प्रकार की होती है, आपकी पोजेसिवनेस भी 4 प्रकार की होती है। हेलो, आपका मोह भी 4 प्रकार का होता है, आपका ममत्व भी 4 प्रकार का होता है, आपका स्वाद लेना भी 4 प्रकार का होता है, और आपके जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। आप जो शूज चॉइस करते हो ना, ये शूज की ये, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। भगवान ने कहा जीवन की हर स्थिति 4 प्रकार की होती है, जीवन की हर स्थिति 4 प्रकार की होती है। एक्सट्रीम लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल एंड लो लेवल। और जिस प्रकार के लेवल होते हैं ना, उसी प्रकार के, जिस प्रकार के लेवल होते हैं उसी प्रकार से आपके कर्मों का सर्जन होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको परमात्मा या गुरु से लव हो जाता है ना, आपके एक्सट्रीम लेवल के कर्म बंधन नहीं होते। आपके अंदर में एक्सट्रीम लेवल का ईगो, एंगर, जेलसी, कंपैरिजन कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाता है ना, आपका त्याग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाता है ना, आपके अंदर में से ही सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा ना, आपके अंदर में सरलता आती जाएगी। जैसे आपके अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा ना, आपकी पकड़ कम होती जाएगी। गुरुदेव मैंने तुम्हारी માટે બહુ પ્રેમ છે ના, બોલવાથી નહીં થાય। તમારી પકડ કેટલી છૂટી ગઈ ને ખબર પડી જશે, તમારી જેલસી કેટલી છૂટી ગઈ ને ખબર પડી જશે, તમારી અંદર પોઝેસિવનેસ કેટલી છૂટી ગઈ ને એનાથી ખબર પડી જશે કે તમે પ્રેમ કરો છો કે રાગ કરો છો। રાગ હંમેશાને માટે અનંતાનુબંધી વધારે, અને પ્રેમ હંમેશાને માટે અનંતાનુબંધી ઘટાડે।
जिससे अनंत कर्मों का सर्जन होता है, उसे अनंतानुबंधी कहा जाता है। हेलो, કેટલા માનો છો કે અમે પરમાત્માને ગુરુને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ? અચ્છા, ચંદનવાળાને જે દિવસે ભગવાન માટેનો પ્રેમ થાય ને, જે ક્ષણે પરમાત્મા માટેનો પ્રેમ થાય ને, પ્રેમ હંમેશા પોતાનું બલિદાન આપે, અને પોતાનું બલિદાન આપવાથી જે સર્જાય ને એનું નામ પ્રેમ છે. પ્રેમ હંમેશા મારી પાસે શું છે ને તે બધું આપી દેવાનું મન થાય. પ્રેમ ક્યારે લેવાનું મન ન કરે, પ્રેમ હંમેશા આપવાનો ભાવ રાખે. प्रेम हमेशा के लिए अपने अस्तित्व का विसर्जन करता है और गुरु या परमात्मा के अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व को विसर्जित करते हुए वो अपने आप को वही बना देता है, एकाकार बन जाता है. और जैसे जैसे वो प्रेम बढ़ता है ना, उससे खुद को कुछ नहीं चाहिए. जब तक आपको कुछ चाहिए, જ્યાં સુધી તમને કંઈક જોઈએ છે ત્યાં સુધી તમારી લાઈફમાં ગુરુ ફળતા જ નથી. જ્યાં સુધી મને કંઈ જોઈએ છે ત્યાં સુધી ગુરુ ફળતા નથી. અને જે ક્ષણે મારું અસ્તિત્વ પણ વિસર્જિત થઈ જાય છે, મને કાંઈ હું જ એમનો છું, મને કાંઈ જોતું જ નથી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ એલ્સ. અને છેલ્લે આઈ પણ નીકળી જાય છે. જેમ 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 પોતાનું અસ્તિત્વ સોંપાતું જાય છે, વિસર્જન જ પ્રેમનું પ્રતીક છે. सबरी ने क्या कहा? मुझे राम चाहिए. घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगलों में रहने लगी. कुछ नहीं, कोई न सुख, न कोई मौज, न कोई सुख, न कोई भोग, न कोई इच्छा, न कोई मोह. તારા સિવાય મને કઈ સુખ લાગતું નથી, તારા સિવાય મને કઈ ગમતું નથી, તારા સિવાય મને કઈ જોતું નથી, તારા સિવાય મને કઈ મેળવવું નથી. અને તને પણ મારે મેળવવું નથી. મને તો તારામાં ભળી જવું છે, મળી જવું છે, એકાકાર થઈ જવું છે, ઝીરો થઈ જવું છે. આને શું કહેવાય છે? આને સંવેગ કહેવાય છે. અને આ જાગે એટલે ઓટોમેટિક શું થાય? પોતાને કઈ જોતું જ નથી, ગુસ્સો શેનો? પોતાનું કઈ હોતું જ નથી તો પોઝેસિવપણું શું? પોતાને કઈ મેળવવું જ નથી, પોતાને કઈ મેળવવું જ નથી, પછી શું મળ્યું ને શું ન મળ્યું કેલ્ક્યુલેશન શું? ત્યારે સર્જાય નહીં પ્રેમ છે. અને જે ભાવમાં પ્રેમ સર્જાય છે ને એ જ ભાવમાં મોક્ષ થઈ જાય છે. તેણે ભવ ગહણેણમ સિજ્જય બુજ્જય. જે ક્ષણે આવો પ્રેમ જન્મે છે ને એ ક્ષણે પોતાનું અસ્તિત્વ ઝીરો થઈ જાય. અને જે ક્ષણે પોતાનું અસ્તિત્વ ઝીરો થઈ જાય ને तेने भव गणेनम, उसी भव में उसका मोक्ष हो जाता है. इसलिए मोक्ष पाने के लिए आपके अंदर में कोई बड़े चारित्र की जरूरत नहीं है. मोक्ष पाने के लिए आपके अंदर कोई बड़े त्याग की जरूरत नहीं है. मोक्ष पाने के लिए आपके अंदर में बहुत बड़े किसी उसकी जरूरत नहीं. मोक्ष की प्राप्ति के लिए सीधा एक ही उपाय भगवान ने बताया, शॉर्टकट, सीधा एक ही उपाय. મારે કંઈ ભણવું નથી, મારે કંઈ ગણવું નથી, મારે કંઈ જોતું નથી, મારે કંઈ મેળવવું નથી, મારે કંઈ કરવું નથી, મારે કંઈ થવું નથી, મને કોઈ નામની પરવા નથી, મને તો બસ તારામાં, બોલો, મને તો બસ તારામાં ભળી જવું છે. ગુરુ તારા उपकार अनंता, करुणा तारो श्वास तुझने पाविने.
જાગ્યો હર શિષ્યને વિશ્વાસ આવશે એક ભવ્ય એકાકાર થશે આતમ તારો મારો કરુણા તારી કરશે કલ્યાણ મુજ આતમનો એકાકાર થશે એકાકાર થશે એકાકાર થશે આતમ તારો મારો ચંદના જેવો પ્રેમ પામેશ મારી આંખોમાં ચંદના જેવો પ્રેમ પામેશ મારી આંખોમાં આવજે તું મોરવા આંગણે અહંકાર તૂટશે પુકારથી ગોઈમાં શૂન્યતા પામીશ તારી શરણમાં વીરલા શૂન્યતા પામીશ તારી શરણમાં વીરલા આવશે એક ભવ્ય એકાકાર થશે આતમ તારો મારો કરુણા તારી કરશે કલ્યાણ મુજ આતમનો એકાકાર થશે એકાકાર થશે એકાકાર થશે આતમ તારો વૃત્તિઓ અર્જુન જેવી તુજ ચરણ હું ત્યાગીશ વૃત્તિઓ અર્જુન જેવી તુજ ચરણ હું ત્યાગીશ આતમ ઉદ્ધાર કાજે મંત્ર તું આપીશ 16 સાની શ્રદ્ધા મેજમાં પરોવેશ ઋણનું બંધેવું કે તું તારવાવીશ ઋણનું બંધેવું કે તું તારવાવીશ આવશે એક ભવ્ય એકાકાર થશે આતમ તારો મારો કરુણા તારી કરશે કલ્યાણ મુજ આતમનો એકાકાર થશે એકાકાર થશે એકાકાર થશે આતમ તારો મારો આતમ તારો મારો આતમ તારો મારો આતમ તારો મારો આવશે
થશે આતમ તારો મારો. एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कुछ? મધ્ય વંદામી પરમ ગુરુદેવ. પરમ ગુરુદેવ, આપણે સમજાયું કે 4 ટાઈપ્સ હોય છે અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાની. તો ઇટ કેન બી સેડ દેટ ઇટ ઇઝ અ બ્રોડ લેવલ ક્લાસિફિકેશન. એમાં પણ તરતમતા એમાં હોઈ શકે? એ પણ જે 4 પ્રકારનું છે અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાની. તો અનંતાનુબંધી પણ અસંખ્ય પ્રકારના હોય. પ્રત્યાખ્યાના વર્ણી પણ અસંખ્ય પ્રકારના હોય. અપ્રત્યાખ્યાની પણ અસંખ્ય પ્રકારના હોય, અનંત પ્રકારના ન હોય. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાના વર્ણી કે સંજોલન, એ બધાના પાછા અસંખ્ય પ્રકારો હોય, અસંખ્ય લેવલ હોય. અતિ ક્રોધ, अति थोड़ा ओछो क्रोध. એટલે જેમ जैसे कोई कहता है कि 1 करोड़ रुपये, उसके वो क्या है ना करोड़पति है, तो ऐसा ही नहीं कि उसको फिक्स करोड़ रुपये उसके पास. हो सकता है कि उसके पास 1 करोड़ 12 लाख भी हो, 1 करोड़ 8 लाख भी हो, 1 करोड़ 9 लाख भी हो, 1 करोड़ 20 लाख भी, 1 करोड़ 21 लाख भी हो, 1 करोड़, तो उसके भी मतलब अबज नहीं है करोड़ी. तो क्या कहा जाए, करोड़ से अबज तक का जितने भी वो है लेयर. इसी प्रकार से अनंतानुबंधी के भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट लेयर्स है. लेकिन वो सब मिला के कितने हैं, तो भगवान ने कहा अनंत नहीं है, असंख्य है. इसी प्रकार से अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावर्णी, जैसे हम सभी लोगों को देखते हैं ना, किसी का गुस्सा अलग है, किसी का गुस्सा अलग है, किसी की जेलस अलग, किसी की जेलस लेवल अलग, किसी की जेलस, सबकी जेलसी के लेवल अलग होते हैं, सबकी कंपैरिजन के लेवल अलग अलग होते हैं, सभी के स्वाद के लेवल अलग अलग होते हैं, सभी की लाइकिंग फीलिंग्स के लेवल अलग अलग होते हैं. तो भगवान का सभी असंख्य प्रकार के लेवल है. इमोशंस मात्र के असंख्य प्रकार होते हैं. ગુરુદેવ, સંવેગમાં પણ લેવલ્સ હોઈ શકે? यस, 100%. एकदम सिंपल सी बात है. તો यदि गुस्से के अलग अलग लेयर है, तो क्षमा के भी अलग अलग लेयर है. यदि द्वेष के अलग अलग लेयर है, तो प्रेम के भी अलग अलग लेयर है. कंपैरिजन के है, तो संभाव के भी है. તો એવો કયો લેવલ હશે જ્યારે આ અનંતાનુબંધી લેવલના કષાય આપણા ક્ષય થઈ જાય? हाँ, तो मैंने अभी भी आपको जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट के उत्कृष्ट सही हो जाए, तो एक प्रेम में, एक परमात्मा के प्रति प्रेम में. अब देखो गौतम स्वामी की मैंने कल आपको स्टोरी कही ना, कि गौतम स्वामी परमात्मा के प्रति प्रेम, भाव, भक्ति, अब जब तक वो परमात्मा को मिले नहीं थे तब तक कुछ नहीं था, और जैसे मिले और जैसे भाव प्रकट हो गया, उसी क्षण अपना मठ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना सारा संसार छोड़ दिया. एक पल में ही क्या हो गया, तो संवेग में से एक पल में ही क्या आ गया, त्याग आ गया. તમેવ સચ. पॉसिबल है. થેન્ક યુ. ગુરુ ભગવંતને કોટી કોટી વંદન. ગુરુ ભગવંત, એક પ્રશ્ન છે. આપ જાણો છો આ આત્મા અનંતકાળથી પરિભ્રમણમાં છે. એની કારણે એક હું પણ અનાદિકાળનો અભ્યાસ થઈ ગયો છે. જે અભ્યાસની કારણે જે મારું સત્ય જ્ઞાન છે એ હું પણ આની કારણે સમજી શકું છું, પણ આચરણમાં નથી લઈ શકતો. તો એ અભ્યાસમાંથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ? एकदम सिंपल बात છે. જેમ જેમ પ્રેમ વધશે, સમર્પણ વધશે, સમર્પણ વધશે, અહંકાર તૂટશે, અહંકાર તૂટશે, ઓટોમેટિક ધીરે 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 શું થવા લાગશે. ઘણી વાર શું થાય, કોઈક વ્યક્તિને અમે એકલામાં કે જાહેરમાં કંઈક ખીજાઈ જઈએ, લોકોને એમ થાય અરે આમ કેમ થઈ ગયું છે. વાસ્તવિકતા શું હોય, અમે અજાણ્યાને ક્યારેય ન ખીજાઈએ, અમે જે ભક્ત ન હોય એને ક્યારેય કાંઈ ન કહીએ. હવે જેટલા ભક્ત છે એ ઉત્કૃષ્ટ સમર્પણ બતાડી રહ્યા છે, ખૂબ ભાવ બતાડી રહ્યા છે. જેવી એને દાંટ પડે ને, જેવું એને કંઈક અનુશાસન મળે ને,
ને તરત જ એના પ્રત્યેનું સર્ટિફિકેટ રેડી થાય. મોઢું ચડી ગયું, ન ચડી ગયું, ફેસ અપસેટ થયો, ફેસ અપસેટ ન થયો, સામે કોઈ રિએક્શન આવ્યું, સામે કોઈ રિએક્શન આવ્યું, સામે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ આવી, સામે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ના આવી. એને દાટ પડી છતાં પણ હસતા રહીએ છે કે હસતા નથી રહેતા, એ સ્વીકાર કર્યા છે, સ્વીકાર નથી કરતા. તરત જ એનું શું બની જાય, એના પછી તરત જ એનું એક સર્ટિફિકેટ રેડી થઈ જાય. જેને કંઈક કહેવામાં આવે અને સામે એ કાઉન્ટર કંઈક પોતાની વાત મૂકી દે ને, અમે સમજીએ કે યસ, હજી આમ છે સમર્પિત, પણ હજી એનો ઈગો છે, એનું અસ્તિત્વ જીવે છે. તમે હમણાં જેમ કીધું, એનું હું પણ જીવી રહ્યું છે, એનું હું પણ જીવી રહ્યું છું. એટલે તરત એની પાસે પોતાના વિચાર છે, તરત એની પાસે પોતાની બિલીફ છે, તરત એની પાસે પોતાના કંઈક ને કંઈક થિંકિંગ છે, તરત એની પાસે પોતાની માન્યતા છે. જેવી એની પાસે પોતાની માન્યતા છે એટલે હજી એનો અને પરમાત્માનો મેળ પડ્યો નથી. જો એનો ને પરમાત્માનો, એનો ને ગુરુનો મેળ છે, એકાકાર છે, એકરૂપ છે, સમર્પિત છે, તો સમર્પિતનું મન એક, સમર્પિતની થિંકિંગ એક, સમર્પિતની બિલીફ એક, સમર્પિતના ભાવ એક. રાઈટ? તો હું પણ કાઢવા માટેનો ઉપાય શું? જેટલું ગુરુનું અનુશાસન મળે છે એટલું હું પણ વિદાય લે છે. અને ગુરુ પણ અનુશાસન કરી કરીને એનું હું પણ ચેક કરતા રહે છે કે હજી કેટલા લેવલ છે. આમ તો 10 દિવસ થઈ ગયા, બહુ ભાવ બતાવે, બહુ શ્રદ્ધા બતાડે, બહુ સમર્પણતા છે, બહુ આમ છે, ચલો હવે એક એક્ઝામ આપી દઈએ, એક પેપર આપી દઈએ, કેટલા પર્સન્ટેજ આવે ચેક કરી લઈએ, કેટલા પર્સન્ટ આવે ચેક કરી લઈએ, કેટલા પર્સન્ટ આવે ચેક કરી લઈએ. જેમ જેમ એના પર્સન્ટેજ વધતા જાય, જેમ જેમ એની સહનશીલતા વધતી જાય, જેમ જેમ એની આર્ગ્યુમેન્ટ ઘટતી જાય, જેમ જેમ એનું એક્સેપ્ટન્સ વધતું જાય, જેમ જેમ એની અનુશાસન પછીની પ્રસન્નતા વધતી જાય. भगवान ने कहा अनुशासियो न कुपिच्छा. जो आपके पर अनुशासन करता है उसके ऊपर कभी कोपित नहीं होना चाहिए. खंतिम सेवेच पंडित, उसे ऑलवेज क्या रखनी चाहिए, उसे ऑलवेज ही अपने आप में प्रसन्नता रखनी चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, प्रसन्नता रखनी चाहिए. तो પોતાના અંદરના ઈગોને ઘટાડવા, હુંપણાને ઘટાડવા માટે વારંવાર 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 અનુશાસનમાં આવવું પડે. અનુશાસનમાં આવે છે તેનું હું પણ ઘટી જાય છે. સત્ય છે ગુરુદેવ. હુંના મૃત્યુ માટે જ ગુરુ હોય છે, જ્ઞાન માટે ક્યારેય ગુરુ નથી હોતા, યાદ રાખજો. જ્ઞાન તો પોતાની અંદરમાંથી જ પ્રગટાવવાનું છે. પ્રગટેલા જ્ઞાનનો અહંકાર ના આવી જાય ને માટે ગુરુ છે. સત્ય છે ગુરુદેવ, સત્ય છે. મતથી નોંધામે ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, એ દીદીએ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો ને એમાં થોડું કન્ફ્યુઝન છે કે 5મા આરામાં તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે કે નથી બંધાતું? બંધાય છે. થોડુંક સમજ ફેર હતી એટલા માટે. 5મા આરામાં પણ જી, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ભાવિના ભગવાન બનવાના, તીર્થંકર નામ કોણ બાંધવાના જે 20 કારણો છે તે 20 સ્થાનકની આરાધના કરી શકે છે, 20 સ્થાનકની ઓળી કરી શકે છે, 20 સ્થાનકની સાધનાઓ કરી શકે છે. અને એ સાધના કરવાથી આજે અત્યારે અહીંયા ભાનુશાળી વાડીના હોલમાંથી પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાઈ શકે છે. તમે સચ્ચા. થોડીક સમજ ફેર હતી એમના પ્રશ્ન પૂછવામાં, અને મહારાજ એટલે મેં તરત જ મારા ગ્રુપને લખાવી પણ દીધું હતું કે વ્યાખ્યાન પૂરું થાય ને પછી આ કરેક્શન આપવાનું છે. જી ગુરુદેવ, તમે સચ્ચા. Yes. ગુરુદેવ, એ તીર્થંકર 5મા આરામાં કોઈ તીર્થંકર બની નથી શકતું, પણ બનવાની તૈયારી કરી શકે છે. જી, 5મા આરામાં કોઈ તીર્થંકર રૂપે પ્રગટ નથી થઈ શકતું, પણ તીર્થંકર પ્રાણાનો પ્રારંભ કરી શકે છે. જી, તમે સચ્ચા. એટલે ગુરુદેવ, એ તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધે તેને પદ તીર્થંકરનો જ મળે કે બીજું કોઈ પદ? ના, તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધવા વાળાને પણ જેમ હમણાં મેં તમને કીધું ને કે એના અસંખ્ય 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 લેયર હોય. એટલે તીર્થંકર પદ એટલે શું છે? એક જાતની ઉચ્ચ સ્થિતિ, પુણ્યની એક જાતની ઉચ્ચ સ્થિતિ. એના મને કહેવાય તીર્થંકર જ બને. એનાથી તીર્થંકર બની શકાય, એનાથી ગણધર પણ બની શકાય, એનાથી થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો આચાર્ય બની શકે, થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો ઉપાધ્યાય બની શકે, થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો સાધુ બની શકે, થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો સાધ્વી બની શકે, થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો શ્રાવક બની શકે, અને થોડાક પુણ્ય ઓછા હોય તો સાયિકા બની શકે. તમારામાંથી જેટલા પણ 12 વ્રતધારી છો, તમારામાંથી જેટલા પણ વ્રતધારી આત્માઓ છો, જેવો
શ્રાવક શ્રાવિકાના પદથી અલંકૃત છો, એ બધા તીર્થંકર નામ કર્મના કારણે છો. તીર્થંકર નામ કર્મનું જ્યારે ઉત્કૃષ્ટતા આવે છે ત્યારે વ્યક્તિ પૂર્ણ રૂપે તીર્થંકર બને છે. પણ જ્યારે ઉત્કૃષ્ટતા નથી આવતી ત્યારે તે બાકીના બધા ગણધર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, આ બધા પદની પ્રાપ્તિ. તીર્થંકર એક પદ છે, પદ પ્રાપ્તિ તે તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય છે. પરંતુ તે તમામ પદ હોવા જોઈએ ધર્મ સાપેક્ષ, ધર્મ નિરપેક્ષ પદ ન હોવા જોઈએ. ધર્મ સાપેક્ષ જેટલા પણ પદ છે, જેમ કે આચાર્ય, જેમ કે ઉપાધ્યાય, જેમ કે ગણી, જેમ ગણાચાર્ય, હજી પણ આવે છે ગણાઉચ્છેદક, આવા ઘણા બધા પદ આવે છે. આવા જેટલા પણ પદ આવે છે એ તમામે તમામ તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય છે. જી તમેવ સત્યમ. જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય છે આગલા ત્રીજા ભવમાં, ત્યારે વ્યક્તિ માતાને 14 સપના આવે અને તીર્થંકર પદ રૂપે તે પ્રસ્થાપિત થાય છે. જી તમેવ સત્યમ. એટલે ચક્રવર્તી પણ આમ તો તીર્થંકર નામ કર્મનો જ ઉદય છે આમ તો, પરંતુ જો તે ધર્મ સાપેક્ષ હોય તો તીર્થંકર નામ કર્મ છે, યા પછી ઉત્કૃષ્ટ કોઈ શુભ નામ કર્મ છે. જી તમેવ સત્યમ ગુરુદેવ. મેં એમાં લેખનમાં કીધેલી છે પેલા. જી ગુરુદેવ, તમે કીધું સંવેગની વાત તમે કરી, તો આપણે ગૌતમ સ્વામીને એવું કેવી સંગ આટલો સંગ આવી ગયો છે કે આટલું બધું આટલું જલ્દી એમનું ચેન્જ થઈ શક્યું? યાદ રાખજો, વ્યક્તિ ક્યારે પ્રેમનું કારણ નથી, વ્યક્તિત્વ પ્રેમનું કારણ છે. સમજે, વ્યક્તિત્વ પ્રેમનું કારણ છે. ભગવાનના ગુણો, ભગવાનની ક્વોલિટીઝ, ભગવાનનું જ્ઞાન, ભગવાનનું દર્શન, ભગવાનની પ્રતિભા, ભગવાનના અંદરમાંથી પ્રગટતો જ્ઞાનનો ધોધ, પરમાત્માની દ્રષ્ટિ, પરમાત્માના આ બધાના કારણે. અચ્છા, આવું છે. જો તમે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પહેલા નામ સાંભળો કે આ રમેશભાઈ છે કે આ છગનભાઈ છે, ત્યાં તમે પ્રેમ ના આવે. તમે જેવી એના કોઈને કોઈ ગુણ, તમે એની કોઈને કોઈ ક્વોલિટી, કોઈને કોઈની વાત, તમે એની કોઈને કોઈ ડિટેલ જેવી સાંભળો ને, એટલે હવે તમને ધીરે ધીરે તમારા અંદરમાંથી લાઇક યા ડિસલાઇક બે ફિલિંગ સ્ટાર્ટ થાય. અને એ લાઇક ફિલિંગ્સ જેમ એને વધારે અને વધારે ફિલિંગ મળતું જાય, એમ વધારે એનો એ લાઇક લવમાં કન્વર્ટ થાય. ફર્સ્ટ લાઇક હોય, ધેન લવ હોય. એને ભગવાન સૌથી પહેલા શું થયું? અચ્છા, એને મારું નામ પણ ખબર છે. અચ્છા, એને મારું નોલેજ, એને મારી અંદરમાં ચાલતી શંકા પણ ખબર છે. આવા કેવા જ્ઞાની છે. પેલા એને મહાવીરની આકૃતિ જોઈ, ગૌતમે આવી નહીં, ત્યાંથી કોઈ લવ ન થયો. ચાલો, ક્યારે પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ડાયરેક્ટ આકૃતિથી ક્યારેય લવ ન થાય. લવ સે ન થાય, તમે એની ડિટેલમાં જાઓ ને, તમે એના ગુણોમાં ગુણાનુરાગ આવે ને પછી લવ થાય. માત્ર આકૃતિ લવનું કારણ ન બને. યા આકૃતિના કોઈને કોઈ હાવભાવ, યા આકૃતિની કોઈને કોઈ એક્શન, યા આકૃતિની કોઈને કોઈ પ્રવૃત્તિ, યા આકૃતિમાંથી પ્રગટતા કોઈ શબ્દો, યા આકૃતિમાંથી પ્રગટ થતો કોઈ લય, યા આકૃતિમાંથી પ્રગટતી કોઈ પણ ભાવનાઓ. એટલે ગૌતમ સ્વામીને પણ પહેલેથી જ ગુણથી ભરેલા ગુણી જન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે, એવી એની અંદરની સ્થિતિ હતી. પણ આજ સુધી એને હંમેશા પોતાનાથી વધારે ગુણવાન કોઈ મળ્યા નહોતા. કેમ કે મહાજ્ઞાની, બધી તે સમૃદ્ધ, બધી તે પોતાના લેવલમાં, જેને કહેવાય ને ભગવાનના સૌંદર્ય કરતા એનું સૌંદર્ય વધારે હતું. ભગવાનના બાહ્ય સૌંદર્ય કરતા એનું સૌંદર્ય વધારે. એની જે લલાટ હતું, એની જે તેજસ્વીતા હતી, એની જેને આગમમાં એની માટે શબ્દ આવે, ગૌતમ સ્વામી કેવા હતા. એનો માતૃપક્ષ એવો હતો, એનો પિતૃપક્ષ એવો હતો, એની બધી જ જોરદાર હતા. પોતાના ક્ષેત્રમાં સર્વાંગ સંપન્ન હતા, સર્વગુણ સંપન્ન હતા એ સમયના. પણ એમના હૃદયનો એક સૌથી મોટો ગુણધર્મ હતો, કયો? ગુણાનુરાગ. ગુણથી ભરેલા ગુણી જ દેખી. એમાં એને જોયું ભગવાનના આવા ગુણ છે, આવું એનું જ્ઞાન છે,
આવી એની પાસે પ્રજ્ઞા છે, આવું એની પાસે દ્રષ્ટિ છે, એ મારા મનની વાત પણ જાણે છે, એ મારા આત્માની વાત પણ જાણે છે. આની પાસે જે છે એ જ મને સમાધાન આપી શકે એમ છે. હું કેટલા વર્ષોથી શંકામાં છું. હું કોને કહું, કેમ કે મારાથી વધારે જ્ઞાની કોઈ મને મળતું નહોતું અને મને મારી પાસે આનું કોઈ સમાધાન મળતું નહોતું. આ એ જ્ઞાની છે જે મારા મનનું સમાધાન આપે છે, જે મારી વર્ષોની શંકાને શૂન્ય કરી દે છે. આના જેવા મહાપુરુષ મેં ક્યારેય જોયા નથી, આના જેવા જ્ઞાની મેં ક્યારેય જોયા નથી, આમના જેવી વાણી મેં ક્યારેય સાંભળી નથી, આના જેવો ભાવ મેં ક્યારેય જોયા નથી. એમને અને પછી તો શું થાય, જેમ જેમ ગુણ વધે ને એમ આકૃતિ માટે લવ આવે. હા, શું એમની અહો બંનો અહો ગણો રો અહો અજસ સૌમ્યા, શું એની સૌમ્યતા છે, શું એની વિનમ્રતા છે, શું એની આંખોની અંદરમાં વાત્સલ્ય છે, શું એમની મુખ મુદ્રાની અંદરમાં તેજ છે. પછી તો ધીરે ધીરે એકમાંથી બીજા ગુણ પ્રત્યે, બીજા ગુણમાં ત્રીજા ગુણ પ્રત્યે ગુણોના દર્શન કરાવે ને ગુણોના દર્શન ગુણાનો રાગ કરાવે અને ગુણાનો રાગ સમર્પણ પ્રેમ જગાડે. દ્રષ્ટિ હતી. દ્રષ્ટિ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ને. યસ. હલો. જેમ 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 ગુણો પ્રત્યેનો અહોભાવ પ્રગટે એમ એ પ્રત્યે ગુણો પ્રત્યે સમર્પણ જાગે છે. ગુણ હંમેશા દેવસ્વ કરાવે, ગુણાનો રાગ કરાવે અને પોતાના અવગુણનો ત્યાગ કરાવે. સત્ય. એટલે જ ગુણીના સંયોગમાં રહીએ તો ગુણ પ્રગટે ને સંસારીના યોગમાં રહીએ તો સંસાર પ્રગટે. તમે જેની સાથે રહ્યો એની વાન આવે કે ના આવે, એની શાન તો આવે. હેલો. જી ગુરુદેવ. સત્યમ. એમ નહીં, सजने के साथ रहोगे तो राग का, और रजनी यदि हमारे साथ रहेगा तो त्याग का. જી ગુરુદેવ. अब आपके हाथ में है. हेलो. સત્યમ. और किसी के मन में? અથેડા મંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, જ્યારે સંવેગ ભાવ હોય છે તો અનકન્ડિશનલ લવ હોય છે ગુરુ પ્રત્યે, પરમાત્મા પ્રત્યે. પણ જ્યારે વિકલ્પો આવે છે તો એ વિકલ્પો ક્યાંથી આવે છે યસ. અને એને કેવી રીતે દૂર કરી તો શકાય? અનંત કાળથી જીવ હંમેશાને માટે પોતાની પ્રજ્ઞાને, પોતાની બુદ્ધિને, પોતાની સમજને શ્રેષ્ઠ માનવાનું મિથ્યાત્વ સેવતો હોય છે, જેને આગમની ભાષામાં કહેવાય અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ. અભિગ્રહિક એટલે પોતાના માનેલા સત્યને, પોતાના માનેલા સત્યને પકડી રાખી, પોતાની બિલીફને પકડી રાખીને પકડ રાખી. પછી માઇક્રો લેવલ પકડ હોય કે મોટા લેવલ પર હોય. વિકલ્પ પાણી જેમ પ્રવાહની જેમ જઈ રહ્યું છે અને પોતે પીની સાથે વહી રહ્યું છે તો કોઈ વિકલ્પ નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અટકે છે. શું અટકાવે છે? કોઈક વસ્તુને અટકાવે છે. આમ તો બરોબર છે, પણ આમ બરોબર છે, પણ આ તો એકદમ યોગ્ય છે, પણ જરાક આ વિકલ્પ છે ના આવે. વિકલ્પ એટલે વિરોધ. જેમાં અનુરોધ ન હોય એનું નામ વિરોધ. તો જેમ 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 પ્રેમ પ્રગટ થાય નહીં એમ એમ વિકલ્પ ઘટે, અને વિકલ્પ ઘટે તો પ્રેમ વધે. પ્રેમ જેમ જેમ વધતો જાય ને એમ એને બધું જ સ્વીકારથી પછી કોઈ જાતનું અઝપ્શન ન થાય નહીં, પછી કોઈ જાતની ભ્રમણાઓ ન થાય નહીં, પછી એને કોઈ જાતનું કાંઈ આવશે કામ જે હશે તે મને બધું મંજૂર છે. એ જેમ રાખે તેમ રહેવા તૈયાર છું, એમ જીવાડે એમ જીવવા તૈયાર છું, એ જેવી તે મને ટ્રીટ કરી તે રહેવા તૈયાર છું. મને કોઈ હું કાંઈ છું જ નહીં. જેને આગળની ભાષામાં કહેવાય અવિરોધ વિનય. વિરોધ માત્ર અવિનય ને અવિરોધ વિનય. વિકલ્પ જ ના આવે. આમ ક્યાં એમણે કહ્યું છે એટલે આમ જ હશે. એ જેમ રાખે એમ જ યોગ્ય હશે. હું મારું અસ્તિત્વ જીવે તો મને મારો વિચાર હોય કે મારી સાથે આમ કેમ ને, હું કેમ આમ ને, મને કેમ આમ ને, મારું કેમ આમ ને.
જ્યાં હું જીવું છું ત્યાં સંસાર છે, જ્યાં તું મારામાં જીવે છે ત્યાં મારો મોક્ષ છે. ત્વમેવ સત્યમ. જ્યાં હું જીવું છું ત્યાં સંસાર છે. એ હું છું એટલે મારી ઈચ્છા છે, મોહ છે, રાગ છે, દ્વેષ છે, બિલીફ છે, માન્યતા છે, થિંકિંગ છે. ભલે એના મોક્ષની પણ મારી કોઈ થિંકિંગ છે. જ્યાં હું જ નથી, જી. હું જ તું જ છે. હું તો તારામાં પડી ગયો, તારી થિંકિંગ મારી થિંકિંગ. જેમ તું તને યોગ્ય લાગે માટે તેમ કર્યું છે, તમારે યોગ્ય જ લાગે છે. મને અયોગ્ય ક્યારે લાગે? જ્યારે તું ને હું બે છે ત્યારે અયોગ્ય લાગે છે. જ્યારે તું હું જ નથી, હું જ તું છે, તો તું જે કરે એ મને અયોગ્ય લાગે કેમ? તો મને વિકલ્પ આવે કેમ? વિકલ્પ આવે છે કેમ કે મારી અંદરમાં બે છે, હું અને તું. પણ જે ક્ષણે તું આવી જાય છે, એ ક્ષણે શું થઈ જાય છે? એક ક્ષણે વિકલ્પ માત્રનો વિરામ થઈ જાય છે. પછી મને મારી સાતા અસાતા પણ અસર નથી કરતી. પછી મને મારા સુખ દુઃખ પણ અસર નથી કરતા. પછી મને મારી ઈચ્છા અનિચ્છા પણ અસર નથી કરતી. પછી મને મારા અસ્તિત્વથી કોઈ આવો પ્રેમ જ્યારે પ્રગટે ત્યારે સમજી લેવાનું કે યસ, આપણે હવે આ ભવમાં જ મોક્ષ થવાનો છે. નિકટ ભવ મોક્ષગામી આત્મા વિકલ્પ વગરના હોય છે. નિકટ ભવ મોક્ષગામી બનવાનો એક જ ઉપાય છે, નિર્વિકલ્પ થવાનો. નિર્વિકલ્પ જે થાય છે એનામાં સરળતા આવી જાય છે. सरलता की व्याख्या ये हम तो पानी जैसे हैं, जिस पात्र में रखो उसमें समा जाते हैं, जिस स्थिति में रखो समा जाते हैं, जो कुछ भी है बस. अघरू है कि सहेलू है? आम गणो तो साव सहेलू ने आम गणो तो अघरू. मानी लियो तो साव सहेलू, समझी लियो तो साव सहेलू, न समझाए तो सौथी अघरू. मास्क પણ ઇઝી છે, પોતાની મનની ઈચ્છા, પોતાની બુદ્ધિ, પોતાના વિકલ્પો, એનાથી મુક્તિ બહુ અઘરી છે. જે ક્ષણે આવો પ્રેમ, જે ક્ષણે આવો ભાવ, જે ક્ષણે આવું સમર્પણ, જે ક્ષણે આવો સંવેગ જાગે છે, તેણે ભવ ગહણેણમ સિજ્જૈ બુજ્જૈ મુચ્ચિ પરિનિવાયૈ. એટલે આ ભાવમાં શું કરવા જેવું છે? એટલે આ ભાવમાં શું કરવા જેવું છે? મારા હું ને મારવો એનાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. મારા હું ને મારવો એનાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. મારામાંથી હું મરે તો મારો મોક્ષ માર્ગ પ્રારંભ થાય. મારામાંથી મારું છૂટે તો મારો મોક્ષ માર્ગ ગતિ પકડે. મારામાંથી મને છૂટે તો મારી મોક્ષ યાત્રા શીઘ્ર થવા લાગે. હું, મને, મારું, આ ત્રણ છે પોઈઝન. આ ત્રણ છે પોઈઝન. આ ત્રણ છે સ્પીડ બ્રેકર. બાકી બધું બહુ સહેલું છે. હું કાલે નાનકડા બાબુને લઈને આવ્યા હતા ને મારી પાસે. હવે 9 મહિના માના પેટમાં રહ્યું જ હોય ને, અને જ્યારે માના પેટમાં રહ્યું હોય ત્યારે કોણ બોલવા વાળું, કોણ ચાલવા વાળું, કોણ મળવા વાળું, કોણ વોટ્સઅપ ને કેવું મોબાઈલ ને, ત્યારે બધા વગર રહે કે ના રહે. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં રહેવું ને એ આસાન છે, પણ પોતાના અસ્તિત્વનું મૃત્યુ કરવું નહીં એક સૌથી વધારે કઠિન છે. સિચ્યુએશન ગમે એવી હોય ને, એ સિચ્યુએશનમાં એડજસ્ટ થવું ને એ આત્માનો ગુણધર્મ છે. એટલે તો માના પેટમાં 9 મહિના સુધી આરામથી રહી શકીએ ને. ક્યાં ક્યાં ત્યાં ચિલ્લાઈ થોડી બહાર કાઢ, બહાર કાઢ, બહાર કાઢ, અને ચિલ્લાઈ તો કઈ ચાલે થોડી કઈ. ઓકે. મથેન વંદામી પરમ ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, આપણે કોઈની વાતને ડિસઅગ્રી કરવું હોય, કોઈના સજેશન્સને ડિસઅગ્રી કરવું હોય તો વિનયપૂર્વક એમના ભાવોને હર્ટ ન થાય, એમના ફિલિંગ્સને કાંઈ હર્ટ ન થાય, તો એની માટે કેવો આન્સર છે? એની માટે આપણે શું કરવું જોઈએ?
ધીરે ધીરે સ્લોલી 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 આપણે આપણી વાતને પુટઅપ કરતા જવાની. આપણે એની વાતને ધીરે 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 ભગવાને કીધું છે મોહમ મોહમ મોહ ગુણે છે એકદમ. ધીમે 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 સ્લોલી 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 સ્ટેપ લેવાના એટલે કોઈ હર્ટ પણ ન થાય ને આપણે કરી શકીએ. તમે સચ્ચા ગુરુદેવ હજી એક ક્વેશ્ચન હતો. આપણા માઇન્ડમાં લોકોની નેગેટિવ વાત વધારે ટાઈમ માટે રહે એ લોકોના પોઝિટિવ વાતો કરતા હોય, જેમ આપણે ઓલા દિવસે ફરમાવ્યું હતું પ્રવચનમાં. તો એવું કેમ થાય કે નેગેટિવ વાતોનો ઇમ્પેક્ટ વધારે હોય પોઝિટિવ વાતો કરતા? યસ, કેમ કે અનંતકાળથી આપણે નેગેટિવ સંસારમાં વધારે રહ્યા છીએ કે પોઝિટિવ સંયમમાં વધારે રહ્યા છીએ? નેગેટિવ. તો આપણા અંદરમાં આદત, આપણી અંદરમાં વર્ષોના વર્ષોથી નેગેટિવિટી પ્રત્યેની રુચિ એ અનંતકાળનો સ્વભાવ છે, અનંતકાળના સંસ્કાર છે, અનંતકાળનો આપણો એ નેચર છે. એટલે એ બહુ ઇઝીલી એક્સેપ્ટ થાય છે, ઇઝીલી કન્વિન્સ થઈ જાય છે, ઇઝીલી ભળી જાય છે, ઇઝીલી મિક્સ થઈ જાય છે. ધીરે 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 એના પર પણ શું કરવું પડશે? વર્કઆઉટ કરવું પડશે. આમ 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 ધીરે ધીરે એ પણ છૂટી જશે. ओके, તમે બસ अच्छा। तो फिर आज का समय संपन्न होने जा रहा है। शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो। परम गुरुदेव ने अनंत करुणा करके हम सबको आज समझाया, विनयवान अपने हर श्रेष्ठ का श्रेय अन्य को देता है, अहंकारी किसी को क्रेडिट नहीं दे सकता, ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान का श्रेय महाज्ञानी को देता है। તમારું દરેક સંબોધન તમારા સ્વભાવનું દર્શન છે। जिसके हृदय में धर्म होता है उसे देवताओं भी नमस्कार करते हैं। मेरे संबोधन से मेरे भविष्य के भवों का सर्जन होता है। संबोधन हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। हे आयुष्मान, देवानुप्रिय, ऐसे श्रेष्ठ संबोधन का प्रयोग करें। संबोधन हमारे संबंधों को सुधार सकता है। જે ઘરમાં દેવાનુપ્રિયનું સંબોધન હોય તે ઘરનું મેડિકલ બજેટ ઘટી જાય છે। એકવાર આપેલો રિસ્પેક્ટ અનેક વાર થઈને પાછો આવે છે। प्रवचन के बाद अनंत उपकार करके वाचनी में परम गुरुदेव ने हमें समझाया, जहाँ समर्पण होता है वहाँ हर वचन का स्वीकार होता है। श्रद्धावान नो क्रोध क्यारे अनंतानो बंधी न होए। जिससे अनंत कर्मों का सर्जन होता है उसे अनंतानुबंधी कहा जाता है। जहाँ अस्तित्व का विसर्जन हो जाता है उसी भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनंत अनंत बोध से गुरुदेव ने आज हमारे आत्मा को भावित किया। गुरुदेव के श्री चरणों में हम एक ही विनंती करते हैं कि हमारा समर्पण भी गौतम स्वामी जैसा उत्कृष्ट हो सके। यही भावों के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में हम उपकार वंदना करते हैं। तिक्खु तो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो
आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य डूंगर जय माणिक प्राण रति गुरुदेवों की जय हो, जय हो, जय हो। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब की जय हो, जय हो, जय हो। सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की जय हो, जय हो, जय हो। जिन शासन दे